ലുസാക്കയിലാണ്. ലുസാക്കയിലെ കലിംബ ഫാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ മുതലകളോടും ചീങ്കണ്ണികളോടൊപ്പം. മാസ്കും നല്ല നീ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആഫ്രിക്കയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രിയായ സാംബിയയിലാണ്. സാംബിയയുടെ ക്യാപിറ്റലായ ലുസാക്കയിൽ കലിംബ ഫാമിലാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫുൾ ദിവസം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുതലുകൾക്കും പെരുമ്പാവകൾക്കും ഒപ്പം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. എൻട്രൻസ് ഫീ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എൻട്രൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഒരാൾക്ക് 70 കോച്ച. 70 കോച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു 250 രൂപ മറ്റുള്ളൂ. ചീപ്പാണ്. മലമ്പാമ്പിനെ കാണാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. ഈ മലമ്പാമ്പിനെ നമുക്ക് കഴുത്തിലിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലമ്പാമ്പിനെ നമുക്ക് കഴുത്തിലിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് അയാൾ സംസാരിച്ച് പുള്ളി ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അതിൽ കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്, പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട്, നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല. കേട്ടപ്പം മലമ്പാമ്പാണ് കയ്യില്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ദാറ്റ് സൈഡ്. You can do it here. Come on. It's okay. Dangerous? No. It's okay. കുറച്ച് പേടിയുണ്ട്, പക്ഷേ ആകെ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് ഇവിടെ. ഞാനത് ചെയ്യാൻ പാടും. നല്ല സൗണ്ട് ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. നല്ല സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ മുഖത്ത് പേടിയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ധൈര്യവാനാണ്. അങ്ങനെ പേടിയൊന്നും വരില്ല. അടുത്ത ആളത് എടുക്കാൻ പോണ വീഡിയോ. ഫോട്ടോ എടുക്കണം എനിക്ക്. മലമ്പാമ്പിനെ കഴുത്തിലിട്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് നിൽക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ മുഖമാണ് കാണുന്നത്. അവൻ്റെ മുഖമാണ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. എങ്ങോട്ട് നോക്കണം നീ പേടിച്ച് വിറച്ച്.
Yeah. The very easiest would be mouth of the tube on the ground. Yeah. There's a lot of debate amongst experts whether or not they actually spit for whatever part is moving or whether they actually spit at the eyes. And I've seen demonstrations in documentaries where they've actually proved whether it's the shape of the eyes or what it is, they actually do spit for the eyes. Which means I'll say the head is the most mobile part of the Yeah. body. How long it will come? Oh, really? I think he's expert in this. He's a well-trained professional to Trained professional. Yes, for handling the snakes. Snakes. Yes, but you know mistakes happen. Even if you're a professional, snakes can be dangerous. We saw that he handled one cobra. Exactly. Yeah, that side. So the people you saw, he was actually having training. So everyone was being taught. So they were teaching them how to handle everything there. So they started with the Gaboon Adder, they did the vine snake, everything. He's working here. No. He's got his own company, private company. Private So company. he does that for private. That but- company handling all these snakes. Yes, they Oh, do. They're also okay, the same okay. guys. If you find a snake at your place, Hmm. you can call them. That then they'll guys will and- come. Yes, Oh. and retrieve the snake. Oh, And okay. normally they'll put it in the enclosure. Oh. So If I find one snake in my home, I yes, need to you call can here. call the team. Yes, These they guys will come there. Okay, very 1 minute. നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിക്കാൻ നല്ല മുതലേർച്ച കിട്ടും. നമുക്ക് മുതലയുടെ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. This crocodile kebab Yes. is available. Yes, it is available. Yeah. That's actually crocodile meat. Then we serve it on those. Okay. Yes. Give me crocodile kebab one Okay. and With chips? Chips, yeah, two chips. Okay. So crocodile kebab one. Yeah, chips two. Okay. Beer and one. Manu. One black label, Okay. one Stella also. Okay. Yeah. Black label one Stella. How much total? Okay, just a second. Can I open the black label? Wait, no. Open here, no. No, not now. Okay. And the Stella. Croc, കാണിച്ചോ. 137. So that's one crocodile kebab, 2 chips, 1 black label, and 1 Stella. Yes. Okay. ക്രോക്കഡൈൽ കബാബാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കണത്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ക്രോക്കഡൈൽ കബാബ് നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അധികം ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്തില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റ് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആണല്ലോ. ക്രോക്കഡൈൽ കബാബ് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പറയാം. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. കബാബ് കുറച്ച് ക്യാബേജ് സാലഡായിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ബട്ട് നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബീഫിന്റെ ആണോ അതോ ചിക്കന്റെ ആണോ അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് വേവാത്ത ബീഫില്ലേ, ഈ കുറച്ച് മുറുക്കമുള്ള ബീഫ്, ആ, ആ. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ്. അതായത് അത്ര ഇതല്ല, കുറച്ച് മുറുക്കമുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ബീഫിന്റെ നമ്മുടെ അത്ര നാട്ടിലെ taste പോലെ ഒന്നും ഇതുപോലെ ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അതെ. മസാല ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ മസാല ഒന്നുമില്ല, ഇവര് ചുമ്മാ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പം ഞാനും മുതലയിറച്ചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പം അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നല്ല ഹാർഡാണ് അതെ, മീറ്റ്, നല്ല ഹാർഡാണ്. ഒരു വേവാത്ത ടൈപ്പ്. വേവാത്ത ടൈപ്പും അത് തന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു ഹാർഡാണ്. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താ കൊള്ളാം, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്.
crocodile meat. You know, this Remember. meat only comes from the tail. From the tail. Yes. Only because- use the tail. Yes, because the head of the croc is very poisonous. Poisonous. ഓ അത് പുതിയൊരു അറിവാണ്. അതായത് You only eat the tail. ക്രൊക്കഡൈലിന്റെ ടെയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ, ഭക്ഷണമാക്കാൻ എടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കി ഹെഡൊക്കെ വളരെ പോയിസണസ് ആണ്, വിഷമുള്ളതാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. ഓ ദെൻ ഞാൻ ഹൗ മെനി kg we can get from one crocodile tail? How many kilogram? It depends with the size of the croc. The big one we can get 10 kg, huh? Yeah, you can. Oh, only tail 10 kg? Even more than that. Even more than? Oh. Because some are very big. അതായത് ഒരു നോർമലായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്രൊക്കഡൈലിൽ നിന്നിന്റെ വാല് തന്നെ 10 കിലോ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇറച്ചി തന്നെ. ഈ ക്രൊക്കഡൈൽ മീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ടേസ്റ്റി അല്ലെങ്കിലും വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു മീറ്റാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പലരും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രശ്നമുള്ളവർ പലരും ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് ക്രൊക്കഡൈൽ മീറ്റ്. പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും മെഡിക്കലായിട്ട് അത് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ക്രൊക്കഡൈലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാത്രം വളർത്തുന്ന സ്ഥലം. ഇങ്ങോട്ട് zoom ചെയ്യും. ഇഷ്ടംപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 100-ന് മേലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നിന് വീതം ഒന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴുകി കിടക്കുന്നത് കാണാം. 2-3 മീതയ്ക്ക് മീതെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ക്രൊക്കഡൈലിനെയും പാമ്പിനെയും കാണുന്നതിനൊക്കെ ഒരു ഈവനിങ്ങിന് എല്ലാവരും ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. നമുക്കിവിടെ വോളിബോൾ കളിക്കാം, ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാം, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട്, ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഫാമിലി കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കളിക്കുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈവനിങ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രൊക്കഡൈൽ കാണാം, മലമ്പാമ്പിനെ കാണുക എന്നതിലുപരി ഈവനിങ്ങിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ഒത്തുചേർന്ന് ഒന്ന് ഉല്ലസിക്കുക അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഏരിയ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി. അവിടെ ഫുട്ബോൾ കോർട്ടുണ്ട്, വോളിബോൾ കോർട്ടുണ്ട്, ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കാം, അവിടെ പാർക്കുണ്ട്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, അവിടെ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻസ് നിറയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതെല്ലാം ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മറ്റേ ക്രൊക്കഡൈൽ, വലിയ ക്രൊക്കഡൈൽ. അതായത് ഇവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ക്രൊക്കഡൈൽ 100 kg കൂടുതൽ, 100-150 kg ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. നമുക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം, നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കാണാം. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് വലിയ ക്രൊക്കഡൈലിനെ കാണാൻ ഒരു 100 കിലോ മേളിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നമുക്കിത് ഇവിടെ കാണാം വലിയ ക്രൊക്കഡൈല്. വലിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്ര വലിയ ക്രൊക്കഡൈല്.
വായ തുറന്നിറങ്ങുന്നത് എല്ലാം ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്ന സമയം തോന്നുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ 5 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ വലുതായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100 അല്ല 150 kg ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണാം ബീറൊക്കെ കഴിച്ച ആരോ കുപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Once in a month. Ah. It's like that good. അതെടാ Once a week. How many kilograms is in one crocodile? 10 kg. 10 kg 1 week. What you are feeding? We are giving them this mortality chicken. Huh? Mortality chicken. Chicken. Yeah, those mortality dead chicken. Oh, grilled chicken. Yeah. Grilled one. Dead. Dead chicken. Oh, okay. 10 kg for one. Yeah, Oh. Only once in a week. once a week. ഇവിടെ മതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കെട്ടിക്കാണ്. ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുക ക്രൊക്കഡൈൽ. ഈ ക്രൊക്കഡൈൽ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് 10 കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരു ക്രൊക്കഡൈലിന് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വളരെ വലുതാണ്. നമുക്ക് ഞെട്ടിപ്പോവും. നമ്മളീ കാണുന്ന പോലെ അത് കണ്ടോ, അതൊരു എത്ര കിലോ വരും? 150, 200 മോർ ദാൻ 200 കിലോഗ്രാം വരും ആ സാധനം. എന്നെ കാണിക്കണേ. ഉണ്ട്, നിന്റെ 1000 മേളില് ക്രോക്കഡൈൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്, കണ്ടോ അവിടെ ഫിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നീ എടുത്താ? Fun. I am the one teaching guitar, this guy. Oh, okay. Oh, lovely. Yeah, in India, he's very, very famous. YouTube. Ah. Nice.